Hello everyone, in this video we'll be talking about focal seizures. So we have already discussed on the EEG webs. We have also discussed on the classification of seizure where we talked about focal seizures. So focal seizure it can be classified into two subtypes. Just the important leading factor for classification is loss of consciousness. If the loss of consciousness, if it is present, it is known as focal seizure with impaired awareness. If the loss of consciousness is intact, it is not present. It means that the person is fully aware about his surrounding, he is fully aware, he is well oriented to time, place and person. Then such seizure is known as focal seizure with intact awareness. ठीक छ. So focal seizure with impaired awareness, like previously it used to be called as complex partial seizure, whereas focal seizure with intact awareness, it used to be called as simple partial seizure, but these are just the old names, है. अब the second entity, it was focal seizure with secondary generalization. यसमा चाहिँ के हुन्छ, why does a seizure will progress into generalized seizure, त्यसको अलिकति हामी हेर्छौँ ल. सो मैले के भने भन्दाखेरि दिस इज आवर ब्रेन होइन. सो हामीले के देखिरहेको छौँ, इन द ब्रेन देयर इज अ डिस्क्रिट लिजन. सो दिस इज अ डिस्क्रिट लिजन विच इज प्रेजेन्ट इन द ब्रेन. बिकज अफ दिस डिस्क्रिट लिजन वाट वी क्यान सी इज द्याट द एरिया अफ द limbs which is supplied by that part of cortex is having certain abnormal activity. So that is known as focal seizure. यतिसम्म त हामीले बुझ्यौँ. अब यही एरियाको कारणले यो एरिया जुन इन्फ्लेम भएको छ यसको वरिपरिको एरियामा देयर वाट वी डेभलप सेरेब्रल इडिमा. एन्ड बिकज अफ दिस इडिमा कम्पोनेन्ट this discrete lesion will convert into secondary generalization, and that is known as focal seizure with secondary generalization. And because of this cerebral edema component के भइरहेछ भने the area surrounding the discrete lesion यिनीहरुमा पनि के हुन्छ, abnormal electrical activity हुन्छ. And because of this abnormal electrical activity it is manifesting with multiple episodes, मतलब multiple movements हैन, जुन चाहिँ different body parts हरुमा भइरहेछ. And it is occurring across the body है. And that is known as के हुन्छ, that is known as secondary generalization. So it was focal seizure to begin with, but it has become a generalized seizure के. Hence it is known as focal seizure with secondary generalization. यो पनि हामीले जान्नुपर्छ. Whenever we talk about focal seizure, there are three phenomena that I would like to talk about. So तीनटा phenomena मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि the first phenomena that I would like to talk about is Jacksonian march. अब Jacksonian march भने चाहिँ के हो है. So as I said, focal seizure हुनलाई एउटा कुनै ब्रेनको कर्टेक्समा चाहिँ डिस्क्रिट एक्टिभिटी हुनु पर्यो के. अब यो डिस्क्रिट एक्टिभिटी इज अकरिङ एट द लेभल अफ द कर्टेक्स. अब हेरौँ, अब इट क्यान बी एनीवेयर के. इफ इट इज अकरिङ एट द लेभल अफ द फ्रन्टल लोब है भनेपछि फ्रन्टल लोब हेज मोटर फङ्सन. सो द पर्सन विल हेभ मोटर मुभमेन्ट्स, मोटर मेनिफेस्टेसन हुन्छ. इट क्यान द फोकल लिजन क्यान अल्सो अकर एट द लेभल अफ पराइटल लोब. पराइटल लोब इज कन्सर्न विथ सेन्सरी मेनिफेस्टेसन है. सो पराइटल लोबमा केही लिजनहरू भन्दा द्याट पर्सन विल प्रेजेन्ट विथ सम सेन्सरी फिचर्सहरू लिएर आउँछ क्या. त्यसपछि चाहिँ देयर क्यान बी लिजन एट द असिपिटल लोब. इन केस इफ देयर इज अ लिजन एट द असिपिटल लोब, द पर्सन विल हेभ सम भिजुअल सेन्सेसनहरू हुन्छ, भिजुअल मेनिफेस्टेसनहरू लिएर प्रेजेन्ट गर्छ. ओर द पर्सन क्यान इभन हेभ सम लिजन एट द टेम्पोरल लोब. इट क्यान बी मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल ओर एट द ल्याटरल साइड अफ द टेम्पोरल लोब. युजली ल्याटरल साइड अफ द टेम्पोरल लोब इट इज कन्सर्न विथ हियरिङ. सो मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ, हियरिङसँग रिलेटेड सर्टेन सेन्सरी डेफिसिटहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ. डेफिसिट भन्दा पनि सेन्सरी एब्नर्म्यालिटिजहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ. वेयरएज अन द मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल लोब त्यसमा हामीले हिप्पोक्याम्पस, एमिग्डाला अनि यो कुराहरू भेट्छौँ क्या. सो त्यो एरियाले चाहिँ इट इज कन्सर्न विथ इमोसन्स, इट इज कन्सर्न विथ एङ्गर, इट इज कन्सर्न विथ हाम्रो रियालिटी एन्ड योसँग इट इज रिलेटेड क्या. सो वेन एभर अ पर्सन गेट लिजन एट द मिडल साइड अफ द टेम्पोरल लोब, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने द पर्सन विल डेभलप मेनिफेस्टेसन अकर्डिङली है. ठिक छ. सो लेट्स से अ पर्सन डेभलप सिजर अन द फ्रन्टल लोब. युजली के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट एउटा फोकल डिस्क्रिट लिजन भएको कारणले चाहिँ लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल अफ यो चाहिँ लोवर एरियाको होमन्कुलसतिर प्रेजेन्ट भएको थियो, जस कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पर्सन जब पनि यसमा एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ, नाउ देयर इज एब्नर्मल ड्यू टु दिस एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी, बिकज नाउ ड्यू टु दिस सिजर्स देट इट विल मेनिफेस्ट विथ कन्भल्जन्स. अब यो कन्भल्जन चाहिँ के हुन्छ, इट इज बिगिनिङ फ्रम द टोज है. टोजबाट बिगिन भएर इट इज गोइङ टुवार्ड द एङ्कल, त्यहाँबाट नी, त्यसपछि इट इज गोइङ टुवार्ड द हिप जोइन्ट. सो इट इज मार्चिङ फरवर्ड के होइन, फ्रम डिस्टल टु प्रोक्सिमल. और इट क्यान इभन ह्यापन फ्रम प्रोक्सिमल अप टु द डिस्टल. जस्तै इट बिगन एट द हिप जोइन्ट, देन इट वेन्ट टु द नी, इट वेन्ट टु द एङ्कल्स एन्ड इभन टु द फिङ्गर्स होइन. सो यसरी नै हुनसक्छ है. सो दिस मार्च है जुन चाहिँ यो जसरी मुभमेन्टहरू चाहिँ प्रोग्रेस भइरहेछ, दिस सर्ट अफ मुभमेन्ट इज नोन एज ज्याक्सोनियन मार्च. ठिक छ.
सो ज्याक्सनियन मार्च इट इज अ म्यानिफेस्टेसन द्याट विल ओन्ली म्यानिफेस्ट विथ फोकल सिजर. फोकल सिजरमा चाहिँ के हुन्छ, द सिजर माइट स्टार्ट डिस्टल्ली है एन्ड इट मे प्रोसिड अपवार्ड है, द्याट इज इट इज गोइङ प्रोक्सिमल्ली, ओर इट क्यान बी भाइस भर्सा, द्याट इज प्रोक्सिमल टु डिस्टल, इट क्यान गो एनी वे राउन्ड है. त्यसै कारण दिस वेबी मोसन इन अ पार्टिकुलर लिभ द पेसेन्ट विथ फोकल सिजर इट इज नोन एज ज्याक्सनियन मार्च. द अनदर म्यानिफेस्टेसन द्याट वी सी इज नोन एज टर्च पाल्सी. अब हामी आफै कुरा गरौँ है, के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एरियालाई हामीले ओभर स्टिमुलेट गऱ्यो भने त्यो एरियाको नेक्स्ट एक्साइटेबिलिटी घट्दै जान्छ क्या. सो के हुन्छ, लेट अस टेक दिस इज अ कर्टेक्स. अब यो कर्टेक्समा चाहिँ यो सेल, यो न्युरोन चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइट भयो क्या बिकज अफ द सिजर एक्टिभिटी. अब धेरै एक्साइट भयो भने के हुन्छ, इन द सब्सिक्वेन्ट पार्ट के हुन्छ, सब्सिक्वेन्टली यसको एक्टिभिटी बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ बिकज द सेल हेज अन्डरगो फ्याटिक होइन. सो फटिक भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ, अब फर फ्यु आवर्स टु फ्यु डेजसम्म दिस फोकाइ विल नट इभन गेट एक्टिभेटेड क्या. जस कारण चाहिँ यसको सप्लाई गर्ने करेस्पोन्डिङ लिम्बतिर चाहिँ हामीले के भेट्छौँ, विकनेस भेट्छौँ एन्ड पाल्सी भेट्छौँ है. द्याट सर्ट अफ पाल्सी इज नोन एज टर्च पाल्सी क्या. युजली हामीले टर्च पाल्सी र स्ट्रोकसँग चाहिँ कन्फ्युज गरेको हुनु हुँदैन, किन स्ट्रोकसँग अरू एसोसिएटेड फिचरहरू हुन्छ होइन. एन्ड स्ट्रोक चाहिँ युजली इट इज इरिभर्सिबल, वेयरएज टर्च पाल्सी इट बिकम्स नर्मल है. यो पाल्सी जुन विकनेस द्याट डेभलप इन द पार्ट अफ अ लिम्ब जहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी भएर डेभलप भयो, इट विल कम ब्याक टु द नर्मल के. अनि इट मे टेक आवर्स ओर इट मे टु टेक इभन डेज है. सो द्याट इज नोन एज टर्च पाल्सी. सो अब के भइरहेछ भन्दाखेरि लेट अस सी वाट इज ह्यापनिङ इन टर्च पाल्सी. इन टर्च पाल्सी देयर इज सिजर होइन. यो सिजर चाहिँ कुनै पनि पार्टिकुलर लिम्बमा भइरहेछ अनि आफ्टर द एपिसोड अफ सिजर त्यही लिम्बमा के हुन्छ, द पर्सन इज गेटिङ प्यारालाइसिस है. एन्ड बट दिस प्यारालाइसिस इज सेल्फ रिकभरेबल, द्याट इज नट टर्च पाल्सी है. सो युजली के हुन्छ, आफ्टर जेनरलाइज कर्टिकल एक्टिभिटी, बिकज अफ दिस जेनरलाइज कर्टिकल एक्टिभिटी द ब्रेन सेल्स विल गेट टायर्ड एन्ड बिकज एज दे आर गेटिङ टायर्ड दे डु नट फङ्सन प्रोपरली बिकज अफ विच द विकनेस डेभलप्स एन्ड दिस विकनेस इज सेल्फ रिकभरेबल. This self-recoverable post-ictal paralysis in a patient with focal seizure is known as torch palsy. The third thing that I would like to talk with you is about aura. है. सो औरा भनेको कुरा हामी यसमा मात्र होइन अरू कुरामा पनि पढ्छ, स्पेसली माइग्रेनमा पनि पढ्छौँ, तर फोकल सिजरमा औराको इम्पोर्टेन्स छ है. अब औरा चाहिँ अघिसम्म हामीले के हो, मोटर कर्टेक्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, तर वाट इफ अ पर्सन डेभलप सिजर है, फोकल सिजर इन अदर कर्टेक्स, जस्तै इट क्यान डेभलप इन द सेन्सरी पराइटल कर्टेक्स, इट क्यान डेभलप इन्टु द टेम्पोरल कर्टेक्स, इट क्यान डेभलप इन द मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल कर्टेक्स, इट क्यान इभन डेभलप इन द असिपिटल कर्टेक्स. जस्तै कुनै मान्छेलाई सेन्सरी कर्टेक्समा उसले उसको लिजन भयो, उसको फोकल डेफिसिट भयो भनेपछि के हो, हि माइट बी ह्याभिङ समथिङ टिङ्लिङ सेन्सेसन है, निडल लाइक सेन्सेसन, पिन्च एन्ड निडल सेन्सेसनहरू डेभलप हुनसक्छ विदाउट इभन स्टिमुलस है. स्टिमुलस नभइकन त्यो सेन्सरी कर्टेक्स ओभर एक्टिभेट भएको कारणले चाहिँ हि माइट डेभलप सर्टेन म्यानिफेस्टेसन, जसलाई चाहिँ हामी पिन्च एन्ड निडल सेन्सेसन भन्छौँ, प्यारासिसियाजहरू भन्छौँ. यो भनेको एउटा सेन्सरी औरा भयो क्या, ठिक छ. अर्को के हुनसक्छ, ड्यु टु एक्टिभिटी इन द असिपिटल कर्टेक्स हि माइट ह्याभ सर्टेन भिजुअल डिस्टर्बेन्सेस, जस कारण चाहिँ हि इज एबल टु, उसले चाहिँ कुनै कुरालाई एकदमै ठुलो देखिरहेको द्याट इज नज म्याक्रोप्सिया, कि त कुनै कुरालाई एकदम सानो देखिरहेको द्याट इज नज माइक्रोप्सिया. यस्तो डेभलप भएको छ भनेपछि द्याट इज नज भिजुअल हेलुसिनेसन्सहरू के. अथवा केही नभएको कुरा उसले हेरिरहेछ भनेपछि द्याट इज अल्सो नज भिजुअल हेलुसिनेसन्स. इफ समबडी इज डेभलपिङ अ फोकल सिजर अन द मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल कर्टेक्स, स्पेसली इन द एन्टोराइनल कर्टेक्स, भनेपछि के हुन्छ, हि विल ह्याभ सर्टेन सेन्सेसन लाइक स्मेलहरूको सेन्सनहरू आउनसक्छ क्या. जस्तै लाइक अ टायर इज बर्निङ है, अथवा देयर क्यान बी गुड सेन्सनहरू पनि हुनसक्छ. सो त्यस्तो भयो भने द्याट इज द पर्सन इज ह्याभिङ हेलुसिनेसन अफ स्मेल. सो औरा भनेको के भन्दा अ पर्सन वेन इज पर्सिभिङ सर्टेन हेलुसिनेसन भनेको के भन्दाखेरि पर्सेप्सन इभन विदाउट अ स्टिमुलस चाहिँ नभइकन हि इज पर्सिभिङ समथिङ क्या, द्याट इज नट हेलुसिनेसन. इट क्यान बी अडिटरी, इट क्यान बी भिजुअल, इट क्यान बी सेन्सरी लाइक स्मेल हुनसक्छ, और इट क्यान बी स्पेसल सेन्सर लाइक स्मेल हुनसक्छ, और जेनरल सेन्सर लाइक इट क्यान बी इभन टचहरूको सेन्सर. यसमा इनकेस पर्सनले ड्यु टु डिस्क्रिट लिजन इफ द पर्सन इज गेटिङ हेलुसिनेसन है, द्याट इज नोन एज औरा. एन्ड औरा इज अल्सो सिन इन पेसेन्ट्स विथ फोकल सिजर्स, ठिक छ. सो फोकल सिजरमा चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि फोकल सिजर we just discussed about the focal seizure a bit हैन. So focal seizure मैले के भने usually there is a discrete lesion in the brain. यो discrete lesion can occur with intact awareness or with impaired awareness, or it can also happen with secondary generalization. यो तीनटै मैले भने. अब यसमा चाहिँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि फोकल सिजरको कजहरु के हो त, यो डिस्क्रिट लिजन केले गराउन सक्छ त. इट क्यान बी ड्यू टु फोरेन पार्टिकल, जस्तै मैले क्लासिफिकेसनकै भिडियोमा भनेको थिएँ हैन. इट क्यान बी ड्यू टु न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इट क्यान बी ड्यू टु हिप्पोक्याम्पल स्क्लेरोसिस. त्यो जहाँ पनि लिजन हुन सक्छ, लिजनको के पनि कारण हुन सक्छ. लिजन क्यान बी इन द फ्रन्टल लोब, पाराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब हैन. यो सबैमा हुन सक्छ. और एन्ड दिस लिजन क्यान अकर विथ इन्ट्याक्ट अवेरनेस और विथ इम्पेयर्ड अवेरनेस है. सो
Let us take an example of whenever a person is having an abnormal electrical activity in the left motor cortex. भनेपछि के हुन्छ राइट साइड अफ द ह्यान्ड एन्ड फेसहरूमा चाहिँ इन्भोलन्ट्री मुभमेन्टहरू देख्न थालिन्छ. सो अघि नै मैले भनेको कुरा यसमा चाहिँ म्यानिफेस्टेसनहरू के हुन्छ म्यानिफेस्टेसन लाइक ज्याक्सनियन मार्सको हामीले डिटेलमा कुरा गऱ्यौँ. टर्च पाल्सीको कुरामा डिटेलमा कुरा गऱ्यौँ. बट याद राख्नु टर्च पाल्सी इज रिकभरेबल एन्ड इट अकर्स इन अ पिरियड अफ आवर्स टु डेज है. अर्को कुरा हो द्याट इज नोन एज अराको नि हामीले कुरा गऱ्यौँ. अरा भनेको इट इज नट अ फिचर इन जिटिसिएस. याद राख्नु अरा चाहिँ केमा हुन्छ इट इज युजली एसोसिएटेड विथ फोकल सिजरहरूमा हामीले औरालाई एसोसिएट गर्छौँ. अनि औरा भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ लाइक ब्राइट लाइटहरू देखिने माइक्रोप्सिया हुनसक्छ. बर्निङ रबरहरूको हुनसक्छ है. माइक्रोप्सिया सेन्सन अफ बर्निङ रबर यो सब सेन्सन स्मेलको होस् अडिटरीको होस् अनि सोमेटिक सेन्सन हो यो सबै नन मोटर म्यानिफेस्टेसन क्यान अल्सो अकर इन पेसेन्ट विथ सिजर है. ठिक छ. एन्ड देयर इज सम टर्म द्याट इज नोन एज एपिलेप्सिया पार्सियालिस कन्टिन्युआ. सो पार्सियल सिजर भनेको मैले के भनेको थिएँ युजली पार्सियल सिजर भनेकै फोकल सिजरलाई भनिन्थ्यो कि. सो इफ दिस पार्सियल सिजर है विच इज अकरिङ फर अ पिरियड अफ that if it is persisting for days to week that is known as epilepsia partialis continua. Usually हामी जब GTCS को कुरा गर्छ if the GTCS is continuing for more than 5 minutes then that is known as GCSE, that is generalized convulsive status epilepticus भनेर भन्छ. that is for generalized seizure. त्यही generalized seizure को focal counterpart भनेको epilepsia partialis continua भनेर भनिन्छ where the manifestation are persisting for days to week. यो कुरा याद राख्नु पर्यो. ठिक छ. Now let us talk a little bit about focal seizure with without intact awareness. यसमा चाहिँ के हुन्छ the person is not aware है, he is not ओरिएन्टेड टु टाइम प्लेस एन्ड पर्सन. सो यो यसमा चाहिँ के हुन्छ यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको चाहिँ अटोमेटिजम हो. इट इज नट द्याट अटोमेटिजम इज ओन्ली सिन इन पेसेन्ट विथ फोकल सिजर विदाउट इन्ट्याक्ट अवेरनेस. यो अरू पनि फिचरमा देख्न सक्छ. जस्तै अटोमेटिजम भनेको माइन्युट मोटर म्यानिफेस्टेसनहरू जस्तै लिप स्म्याकिङ भयो होइन च्युइङ भयो होइन स्वालोइङ मुभमेन्टहरू भयो. यो चाहिँ हामीले फोकल सिजरमा मात्रै नभइकन एब्सेन्ट सिजरमा पनि देख्छौँ कि अलिकति माइन्युट मोटर म्यानिफेस्टेसन. सो एब्सेन्ट सिजर इज अ पार्ट अफ जेनरलाइज सिजर होइन वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट. तर automatism can also be seen in patient with focal seizure especially with impaired awareness जसमा चाहिँ अवेरनेस छैन. यसमा चाहिँ कस्तो अटोमेटिजम भने के हो यो अटोमेटिकली हुने माइन्युट मोटर मुभमेन्ट्सहरू हो क्या. जस्तै लिप स्म्याकिङ भयो च्युइङ भयो स्वालोइङ भयो पिकिङ भयो होइन. अनि अथवा इट क्यान इभन अकर इन सिभियर फर्मलाई अनकन्ट्रोलेबल लाफ्टर ओर क्राइङ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोज हजुरको एउटा साथी छ त्यो चाहिँ के भइरहेछ भने यु आर टकिङ विथ हिम होइन एकदम राम्रो कुरा गरिरहेछ. सडन अल अफ अ सडन के भइरहेछ हि इज डेभलपिङ सर्टन एबनर्मल एक्टिभिटिज लाइक उसले के भन्छ हि इज एबल टु स्मेल सम बर्निङ रबरहरू स्मेल गरिरहेछ ओर हिज समथिङ हिज सेङ यु भेरी ह्युज होइन एकदमै ठुलो देखिरहेछ कि त सानो देखिरहेछ. सँगसँगै हिज डुइङ सम एबनर्मल मुभमेन्ट लाइक लिप स्म्याकिङ च्युइङ स्वालोइङ होइन अथवा हिज क्राइङ है हिज क्राइङ ओर हिज इभन लाफिङ के. अनि त्यो चाहिँ के छ भने अल अफ अ सडन विदाउट एनी रिजन है द्याट स्केयर्स यु क्या. सो दिस सर्ट अफ पेसेन्ट इज अनि अल अफ अ सडन वेन हि कम्स आउट अफ द सिजर हि डजन्ट नो वाट हेज ह्यापन टु हिम के. ठिक छ. एन्ड अल्सो हि डजन्ट नो वाट यु वर टकिङ टु हिम एट द्याट टाइम के. भनेपछि के हो देयर इज इम्पेयर्ड अवेरनेस. सो दिस इज अ फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेस. ठिक छ. सो युजली हाउ डज अ फोकल सिजर प्रोसिड भन्दाखेरि चाहिँ अ पर्सन विल ह्याभ औरा. मैले भर्खरै भने यो पैसा मान्छेले चाहिँ के हुन्छ पहिला सुरु उसले केही सुँघ्या जस्तो लाग्छ होइन केही भिजुअल क्युजहरू एकदमै डिटेल भएको जस्तो औराहरू जस्तो आउँछ. त्यसपछि उसमा चाहिँ के हुन्छ मोसनलेस स्टेयर हुन्छ. त्यसपछि इट इज फलोड बाई अटोमेटिजम. यो क्लासिकली एब्सेन्ट सिजरहरूमा देखिन्छ. अल्सो इन पेसेन्ट विथ फोकल सिजर विदाउट इन्ट्याक्ट अवेरनेस यिनीहरूमा पनि देखिन्छ. अल्सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोकल सिजर विदाउट इन्ट्याक्ट अवेरनेसमा यो पेसेन्टमा पोस्ट एक्टल कन्फ्युजन हुन्छ. ऊ सिजरबाट आइसकेपछि पनि हि इज नट अवेर के उसलाई थाहा हुँदैन ऊ कहाँ छ. इज नट ओरिएन्टेड टु टाइम प्लेस एन्ड पर्सन. हि डजन्ट नो वेयर हि इज हि डजन्ट नो द टाइम हि डजन्ट रेकग्नाइज यु क्या. सो पोस्ट एक्टल कन्फ्युजन फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम त्यो चाहिँ हुनसक्छ. सँगसँगै वाट ह्यापन ड्युरिङ द एपिसोड अफ सिजर्स है सिजर हुँदाखेरि उसलाई के भएको थियो वाट वेयर द एक्टिभिटिज वाट वेयर द टक्स द्याट यु वर डुइङ इन बिट्विन होइन. सो त्योहरू हि इज नट एबल टु रिमेम्बर क्या. सो द पर्सन विल अल्सो डेभलप एन्टेरोग्रेट एम्नेजिया. सँगसँगै देयर इज ट्रान्जिएन्ट न्युरोलोजिकल डेफिसिट. हि इज नट एबल टु स्पिक भेरी वेल क्या. त्यसको कारणले चाहिँ एफिजियाहरू पनि डेभलप हुनसक्छ. सो a patient of focal seizure if he comes to me with a classic history यस्तै हिस्ट्री लिएर आयो भनेपछि उसलाई साँच्चीकै सिजर भयो कि हि इज म्यालिङ्गरिङ आई एम नट एबल टु नो क्या. सो द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस इज इजी. तर के छ फोकल सिजरमा एभ्री टाइम द पर्सन इज नट डेभलपिङ सिजर्स. त्यसै कारणले के हुन्छ भने इजी माइट कम नर्मल. सो इफ अ पेसेन्ट अफ फोकल सिजर अ हिस्ट्री अफ फोकल सिजर एन्ड वेन यु आर मेजरिङ द एज एन्ड बाई द टाइम द्याट इजी इज एब्सोल्युटली नर्मल भनेपछि यु क्यानट रुल आउट द पर्सन इज नट ह्याभिङ फोकल सिजर. हि माइट ह्याभ फोकल सिजर बट हि माइट बी इन द इन्टरइक्टल पिरियडमा हुनसक्छ. त्यो फेजमा चाहिँ के हुन्छ त्यो एबनर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज माइट नट बी रेकर्डेड इन द इजी. यो कुरा याद राख्नु पऱ्यो है. सो यसमा हामीले के देखिरहेको जस्तै इजीमा हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि
लेफ्ट साइड द्याट इज यो अड नम्बर 1573 यिनीहरू भनेको लेफ्ट लिडहरू। लेफ्ट लिडमा चाहिँ हामीले केही पनि एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी देखिरहेको छैन, तर हामीले के देखिरहेको छ भने T4 र T6 होइन, यो भनेको राइट साइडको टेम्पोरल लोबमा हामीले एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरू देखिरहेको छौँ। दिस इज क्लासिक अफ फोकल सिजर। अब यस्तोमा हामीले आफै बुझ्न सक्छौँ यो टेम्पोरल लोबमा छ भने के हुन्छ, हि माइट बी ह्याभिङ स्मेलहरूको हेलुसिनेसनहरू हुनसक्छ, हि माइट नट बी एबल टु डिफ्रेन्सिएट फ्यान्टेसी फ्रम रियालिटी एट द्याट पिरियड होइन, हि माइट बी ह्याभिङ लस अफ कन्सियसनेस, एन्टेरोग्रेड एम्नेजियाहरू हुनसक्छ। सो हामीले यहाँ इजीबाट उसको क्लिनिकल प्याटर्न के हुनसक्छ त्यो पनि थाहा हुनसक्छ क्या, ठिक छ। सो दिस इज अबाउट द फोकल सिजर। अब फोकल सिजरमा हामी ड्रग्सहरू म अहिले थोरै भनिदिन्छु, विल डिस्कस ड्रग इन द लेटर पार्ट अफ द भिडियो है। सो फोकल सिजरमा अब कुनै पनि वेनेभर वी टक अबाउट सिजर देयर इज नथिङ नोन एज फर्स्ट लाइन अफ ड्रग भनेर त्यस्तो केही पनि हुँदैन क्या। सो फोकल सिजरमा युजली वी प्रिफर गिभिङ कार्बामाजेपिन है, बट द ड्रग इज टेलर्ड के मतलब के हो भने हरेक पेसेन्टको आफ्नो निड हुन्छ, उसको आफ्नो हिस्ट्री हुन्छ, त्यो हिसाबले अनि उसको आफ्नो प्रेजेन्ट कम्प्लेन्सहरू हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ वी गिभ द ड्रग्स है। सो ड्रग चाहिँ यतिकै लतपतै कार्बामाजेपिन सबैलाई दिएर काम छैन। यस सर्टेन फार्माकोलोजिकल बुक्सहरूमा कार्बामाजेपिन इज द ड्रग अफ चोइस फर पार्शियल सिजर भनेर लेखिरहेको हुन्छ, बट इट इज नट लाइक द्याट। इट डिपेन्ड्स अन द क्लासिक हिस्ट्री विथ द प्रेजेन्ट द्याट प्रेजेन्ट्स क्या, ठिक छ। सो यसमा हामीले ड्रगहरूलाई चाहिँ यसरी पढ्दा हुन्छ है। सो लोकपाल भनेर चाहिँ याद राख्दा हुन्छ है। सो एलओसिपिएल है, एलबाट चाहिँ हाम्रो ल्यामोट्रिजिन हो, एलबाट लेभिटेरासिटाम हो, ओ भनेको अक्स कार्बाजेपेन हो, सी भनेको कार्बामाजेपिन हो, पी भनेको चाहिँ के हो फिनाइटोइन। यिनीहरूको ड्रगको अलिकति साइड इफेक्ट र यो कसरी दिने के गर्ने भनेर चाहिँ विल डिस्कस इट इन द लेटर पार्ट अफ द भिडियो, ठिक छ। सो दिस इज अल अबाउट फोकल सिजर। थ्याङ्क यू।